बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम खबर द खैबर पख्तूनख्वा के देखो मौलाना फजलुर रहमान साहब उस तरगेड़ मिकड़ी दी सिंध ता और सिंध के पीपल्स पार्टी खिलाफ यो नवे इत्तेहाद जोड़ो लोग कोशिश रवान दे परुन मुलाकात करे दे मौलाना फजलुर रहमान साहब पखवानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद सोमरो सरा और इतलात दादी चल तक सुमरा हम जुमातुना दे वक्त के पीपल्स पार्टी खिलाफ थी आइटोलो सरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उसर उड़ान दे हम मौलाना साहब द पीपल्स पार्टी हवाले सरा यो सो डेर सख्त बैनुना हम वगलो मुंगा गुरु चिकम दे वक्त के कैंपिंग शवे दे आगे के मौलाना साहब मुस्लिम लीग नून सरा वलाड़ दे और ANP दे वक्त के पीपल्स पार्टी सरा वलाड़ा दा सिंध के मौलाना फजलुर रहमान साहब सुमरा दे वक्त की कुवत लरी और आगा कुवत आया सिर्फ सड़कों बांधे रे या मुमकिन अदा जमीयत उलमा इस्लाम चरदा ऐवान के हम जे जुड़ की द पीपल्स पार्टी चिकम सिंध के पोजीशन दे तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी तेर जल्ला हम दावी वा निजदे वा दे जल्ला अवी कम पोजीशन की दी और आया दा टोल कराउंड शी नो खतरा जोड़ी दी शी और कना पदे खबर को दे वक्त के मुंग सरा कराचे ना सीनियर सहाफ़ी तजकार फजल अजीज़ बुनेरी साहब मौजूद दे। फजल साहब बड़ा शुक्रिया। लग में खबर के चिदा रवान से दी सिंध सियासत के दरना अचानक द मौलाना साहब दुमरा दिलचस्पी और आया दगा दिलचस्पी अलतसजे हम लरी और कना फ़हीम से बखैर मनना मेहरबानी दा संग चितासुअल डेर खुंदवर परमख्तक दे द मौलाना से ताज़ा बयानों चिराल दागे उरुस्ता सिंध सूबे के खसूसी तोगा प मतबुआत बांधी या प मीडिया बांधी पदी बनी बसु के शुरू शुवी दी ची संग उशु मौलाना से सिंध तरालो पसिंध की दे अखबल जे जोड़ोले शी कनशी फ़हीम से कमंगा द 2008 इलेक्शन तो गुरु पागे की द सिंध सूबे ज़िनी इलाके या द सिंध सूबे शुमाली इलाके चपाई की सू जिले पखसूस होगा तो याद है कमा लका जकबाबाद दे शिकारपुर दे गुटकी सक्कर कश्मीर और लड़काना दलतर मौलाना से द गुंद खलक्षने दलतर मौलाना से द पार्टी जिनी कैंडिडेट्स या उम्मीदवारानो उठुनम डेरा गस्ती लका पाई की कद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकाबले की द मौलाना से द पार्टी द सिंध सूबे योमश राशिद सुमरो वलाड़ो द लड़काने ना खुंदवर इंतखाबात को दियो ची दगी मुकाबले की द पाकिस्तान द पीपल्स पार्टी द चेयरमैन को मुकाबले के राशिद सुमरो वलाड़ो बिलावल भुट्टो जरदारी सलोरा तियाजरा सलोर सो शपगी शूटना गस्तियो और दागा पद्वेम नंबर राशिद सुमरो रागले 50,200 वोटने गस्तियो दा डेर कम मार्जिन वस ताउस चमा के इलाके याद है पदी इलाकों की द मौलाना से दुगुन उठन नष्टदे और प मौलाना से बांधे द सिंध सूबे की द गुन दा फिशार दे दा दबाव दे चिगनी देता पसिन क्या उम्र दे नवर कोल की सुमरची द मौलाना से गुन द तरे दागे द वजी मौलाना से लगे रे दलते नवी इतिहाद जोड़ोल कोशिश की और द मियां मोहम्मद सुमरो सरे मुलाकात दे पदी बांधे पसिन के डेर बहस की जी मियां मोहम्मद सुमरो आया दुमरा त्वान या कुवत लरी ची अगबा तो मौलाना साहब सर मलगरतिया हो कि या द पीपल्स पार्टी मख की यो खंड जुड़ शी यो मतलब जुड़ शी हो जकबाबाद के द मियां मोहम्मद सुमरो पल हल्का यासर जरूर शतरे अगा द जकबाबाद पूरे कोले शी पनूर जुन की सुमरा अतक दे सुमरा ने अगा डेर ज्यादा ने जकबाबाद की जरूर देखो द दी सरा प सिंध के द GDA या द ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पनुम बांधे ची पतीरो इंतखाबातों की इतिहाद जुड़ शो द सिंध कौम परस्त गुंदुनो सिंध काम परस्त गुंदुनो पाई की मुस्लिम लीग फंक्शनल हुमो आगे इतिहाद यो सजान का रखड़े लकद सूबे पत्ता चबांदी सिंध सूबे के वही तकरीबन 14 सूबाई असम्बली सीटों गटली कचिरता अगर की GDA मौलाना से मियां सोमरो से और पदी सरा दसिम जिले खबर की ची मुस्लिम लीग फंक्शन हो GDA की शामिल ने मुत्तहिदा कौम मूवमेंट गुल नुदा बिया योनवी इतिहाद योनवी बदन बखकार योदा पीपल्स पार्टी तकड़ीर नवी यो सब मसला जरूर जोड़े देशी पदी की द नूर गुंदनो खबर की आया की कने की हो दा योनवी इतिहाद दे दा इतिहाद पकमा मान दे पीपल्स पार्टी द कमजोरी कोलो द सुबह के दागुन द हुकूमत अगस्तु द योनवी प्लान ने सदी सनीदी दा पर अदुन के कारशी फहिम से
फजल से लګم د سند د خلکو مایند سیټ باندې پوي کې خیبر پختونخوا کې چې اتحاد وشي نو هغه نقصان کوي خلک بیا ووټ نه ور کوي یا د کور نه ډوروزینا او هغه ووټ چې کم خلک کوشش کوي چې د 10 جماعتونو امیدوار دي د شپږو دي هغه د هغه ووټ پروزي نه آیا سند کې څه امکان شته چې 15 یا شپږ جماعتونه یو ځای شي نو هغه غونډ ووټ به هم هغه یو امیدوار ته پروزي د 2013 انتخاباتو تکمنګ ګورو او غد مثال یا د بیلګې په توګه ورکونو د جی ډی اے د ګرینډ ډیموکریټک الاینس په اتحاد کې داسې لیدل شوی وو څنګه چې ماته اوس وویل په د 2013 د صوبایي انتخاباتو کې ګرینډ ډیموکریټک الاینس سوارلس سیټونه ګټلو د صوبایي سملای نو پاره کې دا لیدل شو بالکل دلته خلک کوي د پیپلز پارټي خلاف د محاذ جوړیدل بیا ځینې خلک په دې باندې شکایتونه کوي لکه په دې کې دلته خو یو تاسو د سیند خلکو ول نو یقینا د نېشنلیست ګوندونو یا د ملتپاله قامپرستو ګوندونو اتحاد را جوړیږي د پیپلز پارټي په مخالفت کې دي هغه ووټ یو بل ورکوي بیا د کراچۍ د خلکو هم دا یو خوې دی یا دا سوچ دی لکه د متحده قومي موومنټ کې کوم ګوند سره اتحاد کیږي کله نو د متحده قومي موومنټ خلک یو بل لا دی بل ګوند لا ووټ ورکوي او هغه ګټي بیا د غرنګ د جماعت اسلامي هم د مسلم لیگ نون هم قسم مسلم لیگ نون دلته نشته خو د دې بیا دلته خو په دې معنی بدل نه وي چې د پیپلز پارټي په مخالفت کې به راوځي کیږي یو بل ووټ ورکوي خلک یو بل کامیابی خو په دې کې یو نوې پرمختګ یا داسې ویل کیږي چې پیپلز پارټي ته دا څومره چې اتحادونه جوړیږي یا جوړ شي د دې یو په پاکستان کې کم عام تاثیر دی چې جوړول کیږي څوک او بیا ورانول کیږي څوک جوړي څوک جوړي پای باندې تاسو خبر یې د مسلم لیگ نون یو خبره کیږي چې مسلم لیگ نون با د پیپلز پارټي مخالف لاړ شي کلاړ نشي پاکستان تحریک انصاف ته هم د نهم مای نوروسته بیا دلته زور یا قوت نه پاتې په 2013 کې په کراچۍ کې ځینې سټونه ګټلي وو خو اوس دا ګوند ورنه خو دا دوه پرمختګونه ډیر دسي غنګوسی د دې کې چې غني پاکستان پیپلز پارټي د تحریک انصاف سره ملګرتیا کول شي یا اتحاد کول شي سیټ ایڈجسټمنټ کول شي یو پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف د دې لخرې اعلان لري شوی بل مسلم لیگ نون با د مولانا صاحب سره د متحده قومي موومنټ د جی ډی اے د نور سره یو کیږي کنه په دې کې ځینې د خبرې کیږي چې مسلم لیگ نون د مولانا صاحب سره په سین کې ملګری کیږي سلب ملګری کیږي اولی به ملګری کیږي په هغه صورت کې کچیرته پاکستان پیپلز پارټي په پنجاب کې د مسلم لیگ نون خلاف اخکار را ودرېږي الته اخکار مخالفت کوي بیا به د پنجاب د مخالفت په تناظر کې دغه پترس کې با مسلم لیگ نون په سند صوبه کې کسه هم مسلم لیگ نون ډیره خرید نشته خو ځای په ځای وټو نشته په کراچۍ کې مشتري په سند په نور برخو کې مشتري خلک ضرور شته بیا به د مولانا سے د دی ګرینډ ډیموکریټک الاینس او متحده قومي موومنټ د دې خلکو سره به یوځای کیږي نو دا قوت بیا ضرور د پیپلز پارټي لپاره یو مسله جوړ دی شي او د پیپلز پارټي په مخالفت کې ووټ لای شي تاسو دا وایي فضل صاحب چې ممکنه ده موږ ته سند کې پی ټی آی پیپلز پارټي الاینس ښکاره شي داسې ګنګوسي دي اوازې دي خو هغه دغه بیا رد پاغزي کې په خپل مخې ترازی چې لکه د تیوب دورو کې تاسو د بلاول بوټو زرداری د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بیانونه کتلې نو هغه د پاکستان تحریک انصاف د مشر خلاف ځینې بیانونه هم ورکړل قسم په کارای ورنکل خو بیا د دې سره د تیر د شپاړس میاشتو کم د پی ډی ایم حکومت چې پای کې کتا هغه بیانونه بیا د پیپلز پارټي وګوري یا د بلاول بوټو زرداری په خپل باندې نو هغه لکه په دې خبره باندې د ښکارا نه دی راغلی یا ډاټ نه دی راغلی چې ګني د پی ټی آی خلاف دی د بین کې دوه طرحه د اقدام وشي د دې د مشر خلاف دی دومره اقدام وشي د سیاسي ګوند خلاف دومره کلک اقدام وشي لکه څنګه چې د مسلم لیگ نون یا د مولانا صاحب د کوم یا ځینې نور خلکو بیانونه راتل دا ځینې ګنګوسي اوازې دي د دې ما تاسو ویل چې کارل نه ده خو دا ګنګوسي اوازې دي په شرط د دې دا زبر تخپل ویم چې خپل انالیسز یا تجزیه ته کوم کچیرته د مولانا صاحب ګوند جی ډی اے متحده قومي موومنټ او مسلم لیگ سره د جماعت اسلامي که داخله کې یو طرف ته کېږي د پیپلز پارټي خلاف بیا ضرور خای چې امکان دی چې
پاکستان پیپلز پارټي په صوبه کې په سند صوبه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند ځان سره یو ځای کی. تاسو ذکر وکړ چې جمعیت سره د سټرنث شته او موږ جلسې هم کتلې دي، مولانا صاحب خپل لانګ مارچ هم کراچۍ نه شروع کړو، خو ایوان کې جمعیت چرته دی د سند اسمبلی یا سند چې قومي اسمبلی شتونه دي، آیا ماضي کې موږ وګورو نو چرته جے یو آی خپل دغه سټرنث په پارلیمان کې خودلې دی، الته راغلی دی، سیټه ګټلې دی، او که نه دا سټرنث صرف لارې کوڅو کې دی، احتجاج پورې دی او دویم یا دریم نمبر امیدواره پورې دی؟ او خوندوره خبر هم دا ده یقینا چې د دې سټرنث شته دی. رښتیا خبره دا ده که د کمې د سند صوبې شمالي علاقې تاسو مو ویلې راشد سمرو چې د دې د ګوند سره د مشري ډیر اکټیو دی، په کراچۍ کې د دې خلک ډیر اکټیو دی، د مولانا صاحب جلسې چې د وګوري په شکارپور په لړکانا په جکم آباد مختلفو ځایونو کې د جلسې وګوري په ګټې ګټې جلسې کې د مولانا صاحب سره ډیر خلک دی، خو بیا د دې دغه ته نه راځي، اوان ته کله هم نه دی راغلي، بیا د دې سره چې څومره ووټونه تیر کې هم راغلي دي نو دی دا تیر د 2013 کې هم که تاسو په یاد وي د متحده مجلس عمل یا د ایم ایم اے په اتحاد کې دی دغه انتخابات ګټلي دي یا مقابلې کړي دي په دویم نمبر راغلي دي. د 2013 کې د لړکاني انتخابات چې د بلاول خلاف راشد سمرو 50,000 ووټ اخیستي سره پاسه دغه نتیجې هم یو ورځ یا دوه ورځې پورې ځنډېدلې وي، په دویم ورځ به دغه انتخاب نتیجې راغلي وي او په دې باندې په دغه مختلفو نتیجو باندې لکه تر دې حده پورې داسې چې بلدیات او انتخابات په کراچۍ کې بسنګ وشو، په دې باندې مولانا صاحب ګوند سخت غبرګون مخې ته راځي او سخت بیانونه وکړي، خو مولانا صاحب په مرکز کې چونکې هلته حکومتونه د مولانا صاحب په سیاست باندې تاسو خبر یې چې هغه څنګه سیاست وي، نو په هغې باندې بیا دلته د مرکز څخه کله نه لیدلي دا په لومړي ځل داسې امکانات ښکاري لکه د مولانا صاحب د بیانونو نه مخکې مولانا صاحب کله داسې په ښکاره نه یې راغلی چې د پیپلز ګوند خلاف د اتحاد یا د میا سمرو سره کېناستل، ځکه چې میا سمرو د پاکستان پیپلز پارټۍ سخت مخالف سړی ګڼل کېږي او تاسو ته یاد وي دا د 2013 په انتخاباتو کې میا سمرو صاحب د پاکستان تحریک انصاف په نشست باندې د قومي اسمبلی ممبر جوړ شوی و. بیا د دې نه همې مای نرستو چې کوم دغه تحریک انصاف نه خلک لاړل جدا شو، دی پکې هم جدا شو، نو د مولانا صاحب د میا سمرو سره لیدل یا دا د دې اتحادونو جوړول ښایي داسې چې مولانا صاحب دې ځل لګنې خیال دی چې که څه هم نه وي په صوبه کې یو 3 سیټونه راوړي 3 پورې 5 پورې یا مرکز ته یو سیټ راوړي، خو دا به د حالاتو سره پته لګي چې مخکې څه کېږي. د مولانا صاحب د پیپلز پارټۍ خو کله داسې په ښکاره باندې مخالفتونه نه دي پاتې شوي، نو غالبا جماعت اسلامي ممبران صوبایي اسمبلی راغلي وو، د جماعت اسلامي یو ممبر راغلی و د لیارینا هغه ایم ایم اے ټیکټ باندې و. ایگزیکټلی څومره چې هم د دې کینډیډیټس ودرېدلي وو هغه د ایم ایم اے په سیټ باندې و، د دې په دغه باندې یوازې فضل صاحب دا راته وویل څنګه ذکر موږ 2002 کې ایم ایم اے مخې ته راغلی وه، 2018 کې هغه تجربه ناکامه شوه او الیکشن په سبا باندې هی لارې بیلې شوې او کمپین هم څه خاص خوند نه کړی. آیا سند حده پورې ایم ایم اے د نه وي، خو آیا دا ممکنه جماعت اسلامي جے یو آی چې یو بل کم از کم سپورټ کی یو بل امیدوارانو ته ووټونه واچوي؟ ډیره ګڼه یا ډیره غټ اکثریت د جماعت اسلامي په دغه کراچۍ کې دی جی، په تیرو بلدیاتو کې بیا دا تجربه ډیره کامیاب نه لیدل شوې او ډیره ښه نه وه، ځکه چې د جماعت اسلامي او د جمعیت العلماء اسلام د یو بل سره ښکاره اتحاد نه و. د جمعیت العلماء اسلام خپل کینډیډیټس یا امیدواران ځان له د جماعت اسلامي ډېر زیات ځان په پاور کې یا په زور کې لیدو، نو زه نه ګڼم چې د جماعت اسلامي یا د جمعیت العلماء اسلام په سند کې هغه رنګه بیا اتحاد وشي که څه هم دلته دا دواړه مذهبي ګوندونه دي، مذهبي سیاسي ګوندونه دي، او خو د دې هغه رنګه اتحاد دلته نه لیدل کېږي، بلکې زما خیال دی په پاکستان کې اوس هم د ټول ملک کې لکه د پی ډي ایم حکومت ته تاسو ګورئ نو مولانا صاحب په حکومت کې او سراج الحق صاحب په هغه ښکاره مخالفت کوو د حکومت ښکاره نیوکې به یې پرې کولې، نو زه نه ګڼم چې ګنې په سند کې به دوی بل سره ډېر کلک ملګري شي، ډېر کلک ودرېږي، خو هغه بیا ته هم دغه تکرارومه چې که د پیپلز پارټۍ په مخالفت کې مولانا صاحب ښکاره راځي او د جماعت اسلامي د کراچۍ د میر د انتخاباتو هغه خبرې په ذهن کې نیولې وي، ځکه چې په میر په انتخاباتو کې جماعت اسلامي بیخي ډېره کلکه ولاړه چې دا به موږ ګټو، موږ ګټلې، خو زموږ نه خلک واړول شو او د پیپلز پارټۍ د دې میر مرتضی وهاب
خلاف دی اوس هم ډېر په ښکاره باندې لګیا دي. نو که چېرته هغه زړې دا تیر خپل شریک بد را یادوي په معنا د دې چې بد که دا ټکي زه په مخالفت ویم که دا تیر مخالفتونه چې ډېر کلک وو ډېر سخت وو د یو بل ته ډېر ښکاره مخالفت باندې رال مولانا صاحب د جماعت اسلامي په هغې مخالفت کې راځي او د پیپلز پارټۍ په مخالفت کې یو کېږي دا امکانات ضرور شته دي. او تاسو چې کومه خبره کوئ لګیا لږ مې په دې پوهې کې چې درې حکومتونه پرله پسې پیپلز پارټۍ وکړه کال 2008 بیا 14 او 18 او هر حکومت کې هغوی د تیر حکومت نه زیات مضبوط راغلی دي زیات خلک هغوی ګټلی دي. پیپلز پارټۍ ته آیا څه خطره شته که دا ټول راغونډ شي ولې چې د هغوی مقبولیت هغوی سیټونه ښه لګیا دي چې هغوی دې وخت کې هر ځله روان الیکشن کې زیات سیټونه اخلي؟ زه بیا وایم چې یقینا خطره ورته شته دی. د پیپلز پارټۍ د حکومت ځینې اقدامات ځینې ګامونه که زمانه د یو خبریال په حیث باندې تاسو کې زه په خپل ځینې ستایم لکه د صحت په برخه کې په سکر کې په کراچۍ کې د زړونو هسپتال د اینې د پیوندکارۍ هسپتال د ګردو د پیوندکارۍ هسپتالونه یا ځینې سړکونه د اقدامات یقینا د ستایلو دي باید وستایل هم شي. په نورو صوبو کې زمانه که څوک تاسو کې ځین د کراچۍ د کارډیو د زړونو د هسپتال باندې هسپتال په پیښور کې جوړ شي په بلوچستان کې دوم جوړ شي په پنجاب کې ډېر شي جوړ شي د اینې د پیوندکارۍ د ښه اعلی معیار هسپتالونه موجود دي. خو په پیپلز پارټۍ باندې د کرپشن یا د بډو رشوتونو بد تورونه لګي په سند صوبه کې په خصوصي توګه باندې قسم دی د هغې رد کوي په ښکاره باندې چې نه پیپلز پارټۍ که څه هم تور په لګي خو دې کار ډېر کړی دی. مرتضی وهاب په سند کې په کراچۍ کې اول اډمنسټریټر او میر رالو هغه لګیا دی په ځمکه باندې په ګراوند باندې سړکونه جوړوي پلونه جوړوي لارې جوړوي کوڅې جوړوي او مختلف کارونه کوي یقینا کارونه لیدل کېږي او خو په دې باندې د کرپشن تورونه ضرور لګي دا الزامونه پې ضرور لګي. داخلي سند کې که څه هم موږ اندروني سند ورته وایو یا پې د سند ځینې ملګري په دې باندې خفه کېږي موږ تاسو انټیریور سند یا داخلي سند مه وایئ د سند شمالي علاقه او فلانۍ علاقه او فلانۍ علاقه په دغه سیمو کې د پیپلز پارټۍ خلاف د کانفرنس ګوندونو مخالفت ښکاره دی او هغه په دې معنی دی د دې په شا باندې یو پس منظر نه دی ځکه تاسو یو ډېر پس منظر دي لکه په کراچۍ کې د متحده قومونو مومنټ کله کله د پیپلز پارټۍ سره په مرکز کې حکومت کې پاتې شوې ده کله په اپوزیشن کې پاتې شوې ده کله ولا ووټ ورکړی دی بیا د متحده قومي مومنټ که تاسو په یاد وي د کراچۍ صوبې کله کله غږ پورته کړی دی په هغې باندې د سندي کانفرنس ګوندونه ډېر بد غبرګونې پرې راغلی دی په هغې وجه باندې سندي کانفرنس ګوندونه د پیپلز پارټۍ مخالفت کوي که څه هم د پیپلز پارټۍ درې حکومتونه کړي دي خو زما خپل نظر دا دی یقینا چې لکه را تېر سیلابونو کې هم د پیپلز پارټۍ په حکومت باندې ځینې نیوکې وشوه چې ګنې دی ډېر ښه اقدامونه کو باوجود د دې چې بلاول بوټو زرداري چې وزیر خارجه و شهباز شریف یې دلته راوستو د یو ان سیکرټري جنرال راوستو مختلف انجیوګان د هغه ډېر کار کړی هم دی خو په دې کې هغې باندې هم ډېرې نوکې کېږي. نو که چېرته زه بیا راته وایم سندي کانفرنس ګوندونه جي ډي اے مولانا صاحب جماعت اسلامي مسلم لیگ نون دا خلک را شریکېږي سره د یقینا متحده قومي مومنټ دلته یو غټ سټیک هولډر دی که دا خلک را یوځای کېږي یقینا پیپلز پارټۍ ته په سند کې که یو ټف ټایم ډېر ټف ټایم ونه کړي ضرور یو ټف ټایم به خامخا ورکړي. او پیپلز پارټۍ آیا سند نه بهر ځان ته ګوري یا صرف هغه پیپلز پارټۍ ځان له سند هی تیاری چې سند کافي دی پنجاب ته نه ورځم؟ نه زما خیال دی پیپلز پارټۍ سند خپل ګڼي په سند باندې فوکس ضرور دی په دې وروستیو کې ځینې په دې د دې په منځ کې پیپلز پارټۍ کې د نن هم ځینې خبرې کېږي چې ګنې ځینې د صوبې په کچه باندې مشران نه یا دلته ځي یا دلته ځي دا ګنګوسي دي اوازې دي په ښکاره دی لا څوک داسې خبر نه راغلی چې پیپلز پارټۍ نه کوم صوبایي کچه باندې مشر جدا شوی دی یا تللی دی. د پیپلز پارټۍ چونکې سیاست یې داسې دی لکه دا تېر که تاسو وګورئ د پیپلز پارټۍ په سیاست باندې که زه خپل نظر در سره شریکوم اعتزاز حسن چې د دوی یو سینیر کس دی یا هغه کوسا صاحب چې دی په عمران خان وکالت چې کوي سردار لطیف کوسا جی لطیف کوسا صاحب هلته د عمران خان چې د دې مخالف دی دغه وکالت کوي اعتزاز حسن د عمران خان په حق کې بیانونه ورکوي خو د پیپلز پارټۍ په سیاسي کې یا مرکزي هلته کې ناست دي
نو بیا دا په خپل پوښتنه راولاړی سین زما خیال دی پیپلز پارټي خپل غړي چې ګنې سین زمونږ خپل دی خو کچیرته دا یو طرف په دې سوچ باندې چې یوازې په سین کې زما هر څه جاګیرداري واګداري وټونه هر څه خپل یقینا د اتحاد ته مسله جوړول شو د پنجاب کوشش ضرور کوي بلکې زه نه ما یوازې د پنجاب کوشش نه کوي په پنجاب کې ډیر کوشش کوي چې ګنې په پنجاب کې دیتا یو څه ځای ملاو شي او تاسو په پښتونخوا کې هم البته د دې هلې ځلې هغه د صوبایي کمشر د محمد علي شاه هغه هم لګیاري په سوشل میډیا باندې یا په میډیا باندې ځای په ځای باندې داغه د فیصل کریم ګوډي فعالیتونو خو لیدل کېږي چې د لګیاري ګنې په سواد کې هم غونډې کوي په پولیر کې هم غونډې کوي په جنوبي ضلعو کې هم کوي په پېښور کې هم ځینې میټینګونه کوي نو پیپلز پارټي یوازې زما خپل نظر دی چې د سیند پورې ځان نه ساتي د مرکز څخه تلو کوشش کوي دا غیر لپاره په پنجاب کې هلې ځلې روانې دی خیال دی چې په پنجاب کې هم ځان ځي کې او مرکز ته لاړ شي ډېره مهرباني فضل عزیز بنيري صاحب او څنګه خبر او کړه چې په سند کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو ډېر غټ قوت دی د کې شک نشته دی خلک هم ورسره شته ووټ مخلي خو هغه ووټ هغوی په اقتدار کې نه کنورټ کیږي او دا چې کوم دی وخت کې هغوی کوشش کوي کم چې هغوی پیپلز پارټي مخالف یو اتحاد جوړي دا مولانا صاحب ته دا یو لاره ورکولی شي چې هغه کم از کم په ایوان کې دننه د هغوی نمایندګي راشي ډېر کسان دې نه وي خو اوسه پورې یو قسم نشته دی پیپلز پارټي د سند اسمبلی کې نو که د مولانا صاحب د پارټۍ نه هلته 18 کسان راښکاره شي نو یو سټرنث به ښکاري چې او دلته کې دا پارټي ایگزسټ کوي او بیا ورو د هغې اثر مخې ته راځي نو شارټ ټرم خو ته موږ نشو ویلی طویل مدتي یو پلان کې دی چې اوس نه شروع وکړو روان 10 کالو کې دننه بیا موږ هلته خپل حکومت جوړولو لپاره ولې چې مولانا صاحب باره کې دا ویل کېږي دا صرف پښتونخوا او بلوچستان ته ګوري خو سند کې د هغوی ووټ بینک ډېر زیات دی هغې نه څوک سترګې نشي پټولی خو هغه ووټ بینک حکومت کې بدلولو دپاره دې وخت کې جمعیت علما اسلام ډېرې هلې ځلې کوي لګیا ده یو وړه شان دمه اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو چې دغه ستمبر میاشت شروع شوه خلکو ته بجلی بلونه ملو شو نو خلکو سترګې بالکل کلو پاتې شو دا به اوس څه کوو دا بلونه موږ نشو جمع کولی احتجاج یې وکړ سړکونه هم بند شو بلونه وسوځول حکومت هم هلې ځلې وکړې میټینګونه رالل او هغې نه پس خاموشي شوه او اوسه پورې خلک به اوس هماغه بل جمع کوي کم چې راغلی و کړی ښه که بد یوه سترګه به یې خاندي بله به جاړي بل خو به هغه جمع کوي بل خوا ته حکومت رابطه کړې وه IMF سره چې موږ د خلکو له دا غریبان خلک دي بد هلی دی لږ ریلیف به ورکو هغوی ته چوټ انکار وکړو چې خبردار دا خلک د ریلیف نه دي دوی له به ریلیف نه ورکوئ او بل خوا ته چې کم تاسو ریلیف لږ غونته کې ورکړی تاجرانو له اب هم تاسو واپس اخلی او ورسره د ګیس قیمتونه به هم سیوا کوئ څه صورتحال دی او دا اولس به کوي څه دا به تپوس کوو ډاکټر معراج الدین صاحب دی وخت کې موږ سره دی اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ سینئر پروفیسر دی ډاکټر صاحب ډېره شکریه ډاکټر صاحب دی IMF سره به څه کوو دا اولس خو احتجاج هم کوي جلسې جلوسونه هم کوي او حکومت دی چې سترګې پټې کړي دي بجلی بل کې 2.7 روپۍ فی یونټ نوره هم اضافه وشوه جی فهیم صاحب IMF سره خو هېڅ نه کېږي ځکه چې IMF سره موږ له وزناوه ترسره کړې ده جی جی او IMF سره چې کوم اګریمنټ شوی کوم لوزنامه ده نو په هغه کې دا کوم چې تاسو خبره وکړه چې د بجلی نرخ دی په شان ته کوم انسنټیو کوم سبسډي چې هغه پروډکشن یونټس ته ورکړل کېده یا ګورنمنټ هغې باندې ویلنګ و ګورنمنټ په دې باندې راضي و چې هغې ته څه داسې سبسډي ورکړي رعایت ورکړی شي خو IMF چونکې دغه سبسډي د وډرا کولو لپاره هغوی یو پریشر بلډ کړی دی چې دغه د هم وډرا کړي نو د IMF سره چې کوم اګریمنټ شوی دی په هغه کې د بجلۍ چې کوم نرخونه کې اضافه کېږي دا په اګریمنټ کې شامل دي دویم کوم سبسډي چې دا رعایت دی نو په هغه اګریمنټ کې دا هم دي چې ګورنمنټ هېڅ قسم رعایت یا سبسډي نه صارف ته شي ورکولی او نه پروډیوسر ته شي ورکولی نو IMF خو دا دی چې ګورنمنټ بس باونډ دی چې که د IMF پروګرام چې کوم سټینډ بای اګریمنټ شوی دی دا 2 میاشتو لپاره
هغه ډېر مشکله باندې IMF او د پاکستان ترمنځ دا لوازمات مخ وړاندې باندې مطلع شوې ده او هغه یعنې ترسره شوې ده. ډاکټر صاحب دا چې کومه خبره کوي لګیا IMF مقصد خو پیسې راغونډول دي چې پیسې به راغونډوي مونږ دومره شور وکړه چې دی وخت به مونږ غله رانیسو احتساب به کیږي او دلته به سمګلینګ کنټرول کیږي دلته به دا کار نه کیږي یا کار نه کیږي آیا مونږ دغسې دا هلې ځلې دومره انټرسټ چې ته ټیکس بیس سیوا کولو کې ونه کته چې دغه ټیکس کم خلک نه ورکوي دا غله دي ټیکس پیسې پټوي نو که مونږ ټیکس کلیکشن هلته نه وکړو نو دا غریب کس لږ بچ کیدی شي د حوالې سره. جی تاسو صحیح خبره کوئ چې یاره ریوینیو د IMF خدا ده چې IMF دغه څومره شرایط چې دي نو په هغه کې پبلک ریوینیو سیوا کول دي د حکومت آمدن چې دی نو هغه سیوا شي نو د هغې لپاره فیزیبل کومه طریقه چې ده نو هغه ټیکس ریټ سیوا کول دي او ټیکس کلیکشن سیوا کول دي. خو تاسو په خیال وکړئ ټیکس ریټ ټیکس نیټ او ټیکس کلیکشن ټیکس سیسټم سیوا کول هغې دپاره وخت پکار دی هغه کې وخت نه دي. جی اوس چې کوم هلې ځلې روانې دي سمګلینګ کنټرولول دي دغه شانتې منی لاډرنګ هغه کنټرولول دي او نور چې څومره بلیک اکانومي ده په هغه کې چې څه کوم یعنې کار کېږي نو هغه وایټ کول دي هغه ډکم کول دي. دغه هلې ځلې دا په لږه موده کې کېږي نو دغه هلې ځلې هم تاسو مخې ته ده چې د هغې یو ښه ریزلټ مخې ته راځي. نور تاسو خبره په خپل ژبې ټیک ده IMF د طرفه غوښتنې دغه دي چې ټیکس ریټ سیوا کول دي ټیکس نیټ هم سیوا کول دي نو دا خو د هغې غوښتنې دي را روان وخت کې د ګورنمنټ دغه طرف ته هم دي چې هغه ټیکس ریټ هم سیوا کړي ټیکس نیټ هم سیوا کړي ټیکس کلیکشن هم سیوا شي. خو په لنډه موده کې چې اوس کومې هلې ځلې روانې دي د څومره ارګنایزیشن دي څومره انسټیټیوشن دي خاص کر د اسټیبلیشمنٹ په کې یو انټرسټ دی او دغه حالې ځلې چې دي نو د هغې چې کوم ریزلټ هغه ستاسو مخې ته ده چې ډالر په مقابله کې د 3,000 روپۍ چې دی نو هغه تکله کېږي د هغې ویلو یعنې روپۍ خپل ویلو بین کوي نو دا هم څه اقدامات دي چې سمګلینګ کنټرول کړی شي کوم منی لاډرنګ دی هغه کنټرول کړی شي او کوم انډرګراونډ اکانومي ده هغه ډاکومنټډ کړی شي. نو سر دا چې کوم مونږه د ټیکس پټولو خلکو خبره کوو تاسو ته ښکاري چې پای باندې کار روان دی یا اسانه طریقه ده چې کوم کس ټیکس ورکوي د هغه نه نور هم واخله لکه بجلی په بل کې تاریخ کې پهله ځل مونږ GST وکړه. جی رحیم صاحب دا یوازې GST نه ده بلکې د IMF غوښتنه ده او مونږ دا کولم دي چې مونږ خپل ټیکس کلیکشن هغه سیوا کړو کوم چې سرکاري آمدن او د اخراجات ترمنځ کې چې کوم فرق دی هغه کم کړو جی جی او کوم چې سرکاري آمدن دی هغه سیوا کړو ټیکس کلیکشن موږ له سیوا کول دي نو هغه کو پرون د هغې شروع نه شوی او سبا موږ شروع کوو هر کله چې دا نو دا موږ له کول دي که دا فرق د IMF غوښتنه ده که نه ده د IMF په پروګرام کې شامل ده که نه ده خپل معاشي استحکام موږ غواړو او اکانومي موږ سټیبلایز کول غواړو د هغې دپاره په دې باندې کار کول دي او دا په هر حالت کې د دې نه بغیر اکانومي کې چېرته سټیبلیټي نشي راتلی. ډاکټر صاحب لږ مې په دې پوه کړئ چې دا حکومت کله ته د PDM والا نو هغوی د تلو نه اول تنخواګانو او پنشن کې 17 او 35% اضافه کړې وه. تاسو ګڼئ چې دا هم یو نوی بوج دی همدغه بجټ کې ولې چې صوبایي حکومت خیبر پختونخوا حکومت بالکل تیار نه دی راپاره ایوې موږ سره پیسې نشته خو وفاق کې ناس PDM دا دباو چې خامخا وکړي چې دا سرکاري موږ خوشحاله کړو او همدغه ملازمین موږ په بیا بعد کې کمپین کوي او دا بعد کې پریزایډنګ افسرانی پولنګ ایجنټانی ټول به کار هم دوی کوي نو دوی خوشحاله ډېر ضروري ده نو دا سیاسي فیصله اکراس د بورډ په پوره صوبه کې سرکاري ملازمین ته 35% ریز ورکول دی هم زموږ اخراجات سیوا کړي دي. جی بالکل تاسو صحیح تاسو خبره سره زه اتفاق کوم بلکې یوازې PDM ګورنمنټ نه کله چې PTI ګورنمنټ ختمېده نو هغې هم د IMF چې کوم اګریمنټ و د هغې وایلیشن کړی جی بالکل او هغې هم د تیلو نرخونو کې ډېر ابرپټلی چې دی نو هغه کمی کړی د PDM ګورنمنټ هم بالکل ستاسو دې خبرې سره اګري
چې یاره 15% چې د هغه تنخواګانو کې پنشن کې اضافه وه حالانکه د ګورنمنټ سره داسې نشته چې هغه دغه 15% اضافه وکړي دا چې په پر خپل پولیټیکل مایلیج دپاره او پولیټیکل گین دپاره د سیاسي فایدې دپاره او موږ د معاشي پالیسیو سره داسې موږ یعنی یو هغه موږ په دې طریقه سره خپل پولیټیکل مایلیج دپاره هغه موږ روټیټ کوو هغه موږ خپل ځان لپاره تړون کوو نو به ودای چې چېرته مې استحکام نشي راتلی همیشه لپاره به موږ دغه د IMF پروګرام ته ځو او IMF چې به کومې غوښتنې د IMF چې کوم پروګرام موږ راکوي IMF چې کوم پالیسي ډیزاین کوي نو هغه به موږ د عمل درآمد کوي او هغه امپلیمنټیشن دی کو هغه عوامو څومره زورونه ځي عوام چې څومره ځپلی کېږي د عوامو په ژوند کې چې څومره ستونزې راځي نو بس هغه به عوامو ته وي زما خپل خیال دا دی چې د خپل سیاسي فایدې لپاره اکنامک پالیسي څومره چې د میکرو اکنامک پالیسي دي که هغه مالیاتي پالیسي ده که هغه یعنې منیټري پالیسي ده که هغه ټریډ پالیسي ده ایکسچینج ریټ پالیسي څومره چې نو دا داسې جنون کولی یو نیچرل ټریک کې دا کول دي دا له به موږ یو اکنامک سټیبلیټي طرف ته به او اکانومي ټریک باندې راشي که موږ پرته داسې فیصلې کوو چې هغې کې سبا دپاره موږ ته یو سیاسي فایده کېږي او د هغې یو معاشي غټ نقصان فیوچر جنریشن ته او معاشي صحت ته رسي نو دا زما په خیال سره یو ښه طریقه نه ده د هغې بېدا کانسیکوینسز دي چې ستاسو مخې ته دي دا پالیسي یعنې ټیکس ریټ سیوا کول ټیکس نیټ سیوا کول دا ډېر سخت اقدامات دي په دې کې کار چې دی نو هغه څه کول دي چې هر یو واکداري چې هغه د هر یو سیاسي ګوند سره هغې سره چې کله واک اختیار راشي هغې کله پالیسي ډیزاین کوي نو د سیاست په ځای باندې دی هغې معیشت ته ګوري چې کو اکنامک سټیبلیټي دی ملک چې کله اکنامک سټیبلیټي راځي داسې پالیسي هغې ډیزاین کوي چې د هغې سیاسي ګټې نه علاوه خپل سیاسي ګټې سره هغې د معاشي ګټې د ملک د معاشي ګټې هم سوچ کوي ډېره مهرباني ډاکټر معراج الحق صاحب پروفیسر اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد او څنګه خبره وکړه چې دا فیصله سیاسی فیصله وا چې تنخواګانو کې 35% اضافه وکړي سرکاري ملازم خوشحاله کړي ولې چې مشینري همدغه ده همدا به درله بیا الیکشن کله کېږي نو همدغه ټیچران همدغه د هیلث ملازمین همدغه پولیس والا به هلته ولاړي ډیوټي به کوي ټول کسان نو به همدغه چې ګوره څومره ښه PDM حکومت و څومره ښه شهباز شریف صاحب و یا سند کې څومره ښه زرداري صاحب و چې هغه مونږ داسې کړي دي یا خیبر پختونخوا څخه مولانا صاحب و چې داسې کړي دوباره مونږ دې راولو چې دغه دپاره مونږ اسانتیا وکړو او دا بیا پری پول پریګینګ کې راځي خو هغوی لپاره ملک ته غټ نقصان ورسو او اوس د هغې خلکو دغه اضافي تنخوا دپاره چې کم کسان سرکاري پهیه کې نه دي پرایویټ خلک دي هغوی باندې د بجلی بلونو کې د ګیس بلونو کې او بیا GST په مد کې مسلسل بوج اچولی کېږي دی او دا دې نه څوک انکار نشي کولی چې دا سیاسي فایده اخیستو لپاره دا معاشي نقصان همدغه PDM حکومت دې ملک ته ورسو یو وړه شان دمه اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو بلاول بھټو زرداري صاحب وایي چې ایکول لیول پلینګ فیلډ نه دی مطلب چې ټولو ته یو عمره مواقع نه دي دا بیان هغه ځان له ویلي دي که هغه پاکستان تحریک انصاف یادوي چې ټولو ته مواقع برابر نه دي په دې وخت خبره کوو د وخت کې موږ سره اسلام آباد نه سینئر صحافي عثمان خان صاحب موجود دی عثمان صاحب ډېره مهرباني بلاول صاحب دا بیان د چا دپاره و خپل ځان له وی او که عمران خان صاحب یادو ډیره مهرباني شکریہ پاکستان پیپلز پارټي کوم چیرمن دی بلاول بھټو زرداري دی د مختلف ورځو مختلف بیانات چې ورکوي نو په دغه حوالې سره چونکې دی وخت کې PTI باره کې خو لږ ډېر کم بیانونه ورکوي خو چې کوم د دې زاړه اتحادیانو هغې حوالې سره زیات دي بیانونه ورکوي لګیا دي ځکه
چې ډیر سوالات دا هم شوي دي او دوه ورځې مخکې چې کله مولانا صاحب په لاهور کې صحافیانو سره ملاقات کړو نو هغه هم دې حوالې سره خبرې کړې چې په دې عدم اعتماد پسې چې بنیادی کردار او هغه پیپلز پارټي او هغه چې تاسو عدم اعتماد کوو نو د دې دا چې کوم ټارګټ ته دا خو دی وخت کې پی ټی آی دې ورسره دا چې کوم نور د دې اتحادی جماعتونو دی په دې حوالې سره دی گفتگو کوي او هغه سره سره پیپلز پارټي چې کوم توقعات هغه باندې هم هغه نه دی پوره شوی ځکه چې پیپلز پارټي ته ډیر زیات توقعات د بلوچستان نو چې بلوچستان کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي او بالخصوص چې کوم ناراض ګروپ په بلوچستان کې جام کمال ګروپ د بلوچستان عوامي پارټي او عبدالقدوس بزنجو د دې هم پیپلز پارټي سره رابطې وي او د دې د امکاناتو چې د پیپلز پارټي کې شاملېږي دغه سره سره پنجاب کې چې کوم جهانگیر ترین او عبدالعلیم خان ګروپ جنوبي پنجاب والا دی هم ډیر زیات امکاناتو چې د پیپلز پارټي ته خو هغه خپل پارټي الته استحکام پاکستان جوړ کړه کې پی کې نه چې کوم پرویز خټک او دا ګروپ نو پیپلز پارټي ته دغه نوم دا توقعات چې دا پورو ګروپ چې دی دا به پیپلز پارټي ته راشي نو پیپلز پارټي به مضبوط شي دغه د کوم پیپلز پارټي مایوس شوه نو د ټول حالاتو کې چې پیپلز پارټي سره کوم سچويشن روان دی نو دین رسته هغه بیانات او هغه چې کوم سټیټمنټس دي هغه تاسو مو اورئ چې یو دم چینج شو لکه نن چې تاسو لږ ورځې مخکې ګورئ نو حالات بلو د پیپلز پارټي اوس مکمل چینج دي دغه حواله سره آصف علي زرداری صاحب دا فیصله هم کړی دا چې هغه لاهور ته روان دي او لاهور کې هغه کینی ملاقاتونه هم کوي میټینګونه هم کوي او پنجاب کې خپل پارټي فعال کوي نو دا تمام تر صورتحال او د اشارې چې دي دا پی ټی آی ته خو دي خو پی ټی آی نه زیات اشارې چې کوم د اتحادیانو مسلم لیګونو جے یو آی او نور چې کوم جماعتونه دي ته دي او دغه حواله سره چې دي بلاول بوټو زرداری چې دي مختلف مقامات کې او مختلف موقعو کې سټیټمنټس ورکړي عثمان صاحب لاهور کې زرداری صاحب بکینی ملاقاتونه بکئی پارټي فعال کړي دا همغه تیر د 15 کالو نه اورو د الیکشن کې هم غلاړل تکې ناست خو اثر ښکار نه شو زرداری صاحب عوام ته نه روزي کمرو کې دنه سیاست کوي آیا سندھ کې دنه خدای پارټي مضبوطه را پنجاب کې لا دومره زور شته چې زرداری صاحب لاهور ته راشي نو سکار بوشي ګورې جی زرداری صاحب خو پنجاب کې ډیر زیات پر امید څنګه چې تاسو ما خبرونه کړه چې هغه ته جنوبي پنجاب نه ډیر زیات امکانات چې دا پورو ګروپ په پیپلز پارټي ته لاړ شي او دا د دې مایوس شو نو دا نرستو هغه دا اوس کوشش ده چې هغه پنجاب کې جوړ توړو کې خلک کې نه ځکه نن په دغه کې هم یو ملاقات لندن کې سوري میټینګ شو د پی ایم ال ان هغه میټینګ کې پی ایم ال ان دا فیصله کړې چې هغه په پیپلز پارټي سره پنجاب کې اتحاد نه کوي او ها قبل څه صوبه کې چرته اتحاد یا سیټ ایڈجسټمنټ پوزیشن جوړېدو هغه با کوي دغه حواله سره ټول جماعتونه دی وخت کې چې دی هغه مکمل اکټیو دی او هغه دا خواهش ته چې هغه سیټ ایڈجسټمنټ کو پیپلز پارټي چې دی وخت کې ډیر زیات په پیک باندې و خو دا سچويشن نه روستو د هغه پوزیشن چې دی هغه لک ډاون شوی دی نو هغه نه روستو پیپلز پارټي چې دا هغه اوس کولاو میدان تراله او خپل چې کوم پی ټی ایم جماعتونو هغه اگینست هم او د پی ټی اگینست هم د سټیټمنټس ورکړي لګیا دي خو دغه حواله سره مولانا صاحب چې کوم لاهور کې صحافیانو سره ملاقات کړو هغه ملاقات کې دا ویلیو چې د عدم اعتماد حواله سره زموږ راي چې و چینج و د پیپلز پارټي راي چې هغه بلوا کوم د پیپلز پارټي راي احترام وکړو دغه دغه خبره اومنله نو هغه نو روس پیپلز پارټي چې د کولاو شو میدان تراله او اوپنلی چې دغه سټیټمنټس ورکول شروع نو عثمان صاحب تاسو کوم خبره کوي لګیا دا پیپلز پارټي دا سخت بیانونه مولانا صاحب آیا پی ایم ال ان سره ملاو کېدو نه پس سندھ کې هم سخت ټایم ورکول او ټف ټایم ورکول څه پلان لري بالکل پلان لري نه پلان جوړ دی لاست نایټ د سابق وزیر اعظم میا محمد سومرو چې د هغه مولانا صاحب سره په اسلام آباد کې ملاقات کړو او د حواله سره گفتگو شوې ده سبا په کراچۍ کې د جے یو آی او د ایم کیو ایم ملاقات دی د نمک کې جے یو آی په سربراهي کې په کراچۍ کې یو ډیر غټه غونډه شوه هغه کې د سند چې کوم وډیراګان دي نوابان دي او درې څلور سابق وزرای اعلی دي سابق وزیر اعظم دي سابق وفاقي وزیر دي هغه ناستو باغ غونډه کې او باغ غونډه کوم دا فیصله شوې ده چې سند کې به د پیپلز پارټي اگینست الاینس جوړیږي او په دغه الاینس کې چې دی کې به دا اصلاح په سطح باندې الایسي نوٹ پارټي وایز دی کې پارټي وایز الاینس نه دا به
شخصي الاینس چې چونکې سند کې وډیراګان دي او نوابان دي او خانان دي نو دا به د وډیراګان او داسې یو الاینس جوړیږي چې هر ډیسټریکټ کې به خپل الاینس وي او دغه الاینس که تاسو یو کامیابي هم خو دا تیر شوي په چې کوم یو ضمني انتخاب شو لاړکانه کې او هغه سیټ چې دی هغه د دغه الاینس ګټلی او صفدر عباسي په دې باندې رکن صوبایي اسمبلي جوړ شوی او دغه سیټ باندې د بلاول صاحب چې کوم پرسنل سیکرټري دی جمیل سومرو کینډیډیټ و لاړکانه نه او دا سیټ لاړکانې کې پیپلز پارټي نه دغه چې کوم الاینس دی کوم چې ډیسټریکټ وایز الاینس دی هغې دا سیټ ګټلی دی دغه حوالې سره هم پیپلز پارټي چې د وخت پریشان نو دا راته ووایه چې مولانا صاحب دی کې دننه بیا گیننګ پوزیشن چرته دی لکه پی ایم ایل این سپورټ کې مولانا صاحب زی سندھ کې پیپلز پارټي تنګئی یا هغه ته هغه ځای تنګئی خیبر پختونخوا کې هم جمعیت علماء اسلام ته هغه سپیس نشته کم چې سره مخکې وعده شوی وه او دا ښکاري هم چې د خو خټک صاحب ته وعده شوې ده نو جے یو آی ته چرته گیننګ پوزیشن دی ګوره جے یو آی ته چې کوم تاسو گیمینګ پوزیشن وایي هغه بلوچستان کې دی وخت لږ پوزیشن ټیک دی او په کې پی کې تاسو دا خبره بالکل ټیک ده چې پرویز خټک ته پوزیشن تیار دی خو پی ټی آی به هم یو صورت کې هم نظر انداز نشي کېدی که پنجاب به پی ټی آی ته نه ورکوي اوکې سند نشي تللی بلوچستان نشي تللی آخري صوبه کې پی ده نو کې پی کې به دوی ټول ایڈجسټ کوي پی ټی آی ایڈجسٹ کوي نون والا به هم ایڈجسٹ کوي او ورسره دا پرویز خټک دا ګروپ چې دی دا به هم په دې کې تاسو وایئ چې پاکستان تحریک انصاف عمران خان والا پارټي په خیبر پختونخوا کې به څه نه څه گیننګ پوزیشن کی بالکل چونکہ پی ٹی آئی ته بس ملاویږي چې پنجاب نه ملاویږي سند نه ملاویږي او بلوچستان نه ملاویږي نو پی ټی آئی څخه پاتې شو نو خو وایي چې بس کراس پر راخلې شوی دی او سایت ته کیږي کې د سلیکشن هم نه کی نه پی ټی آئی ګوره پی ټی آئی د پاکستان یو غټ جماعت پاتې شو یو دم باغی نظر انداز کول نشي خو څنګه سباغي د ورکی او هغه پوزیشن چې هغه به صرف کې پی کې جوړې دي شي بل صوبه کې ډېر کم امکانات دي او ورسره چې کوم د نور پارټیان جوړ شي دي نو ظاهره د دې د بم ګراوند همواري دي د بم سره سورکی نو دی وخت چې ملک کوم صورتحال دی هغه ډېر چینج دي زموږ سورسز خدا مو چې سند کې پیپلز پارټي ته انتهایی سخت حالات دي او راتلونکي حکومت چې دی هغه به سند کې د پیپلز پارټي نه وي دا ډېر زیات چانسز دي پیپلز پارټي د لپاره سند کې حالات خراب دي دغه شانې پی ټی آئی د لپاره پورا ملک کې نو د خیبر پختونخوا کې بیا مولانا صاحب را روان دی یا نه که دلته خټک صاحب راځي نو دلته هم بیا مولانا صاحب اپوزیشن ته لاړه دی وخت چې کوم صورتحال دی نو هغه هر پارټي خپل دغه وي ان پی چې کوم نظریه د ان پی دا وایي چې زمونږ هم په صوبه کې ښه پوزیشن د بظاهر خو نه ښکاري خو ان پی دا کلیم کوي چې هغه به په صوبه کې 20 نه 25 پورې سیټونه اخلي او جمعیت باره کې دا رایه ده چې دی به 30 نه والا 35 پورې سیټونه په صوبه کې اخلي نو که دی داسې پوزیشن وشو چونکې کې پی کې چې ټوټل سیټونه دی هغه 100 راوند اباوټ دی 115 سیټونه چې مخصوص سره نه مخصوص سره 145 دي ها 145 چې اورال سیټونه دي نو دې کې به د ظاهره خبره ده چې تاسو هم پته ده 145 کې چې بیا چا سره لکه جنرال سیټ 115 دی نو 58 بخامخه غټه حکومت جوړول لپاره بالکل 58 بغټي او یا 58 نوم ني اتحادیان تاسو سره ملاو شي نو کم از کم تاسو سره 70 خوشا فیګر تاسو سره پکار دی 60 پلس فیګر چې تاسو به حکومت جوړوي نو دې لپاره چې دوه پارټیان هم داسې ښه پوزیشن کې راشي ک جے یو آی او ان پی هم خو دغه واخلي سیټونه نو دی یو بل سره کې ناشته شي دي د لپاره دونه مشکلات نشته نه چې کم الفاظ ایمل ولی صاحب پرون استعمال کړی دي مولانا صاحب د لپاره انتهایی سخت الفاظ دي تاسو غنئ چې دین پس بم یو ځای کینی وره سیاست کې خو شهباز شریف صاحب او زرداری صاحب هم دوی یو بل باره کې ډیر زیات الفاظ استعمال کړیو خو بهر ان پی او جی یو آی چې کوم مشران دي هغه ځان کې ډیر د مینی او محبت یو رشتہ ده ها ایمل ولی چې د هغه چې کوم لینګویج ده تاسو هم ګوره ټولم ګوره زما بیګا هم د ان پی او سینیئر لیډر سره خبره شوی هغه هم دا وایي چې موږ خپل په کور کمیټه میټینګ کې عوام اجلاسونو کې هم دا خبره کوو چې ایمل ولی صاحب د خپل د لهجه او خپل د رویه او خپل د لینګویج چې دی دا د کنټرول کی او د لپاره پارټي کې نورم خلک شته هغه د لهجه استعمالي نو هغه وی چې مونږ هم په دې منو ځکه ان پی کې تاسو پته ده ان پی کې می افتخار سے یو لوی غټ نوم دی امیر حیدر خان هوتی دا چې دا ټول احترام کوي او امیر حیدر هوتی په یو میټینګ کې هم دا ویلو چې زما ذاتی خواهش ده
چې آینده KPK کې چې انتخابات نو جمعیت او NP دی یو ځای شي او دا الیکشن دی اوکي. نو دغه حواله سره KPK کې یو رائے دا هم د چې NP JUI او پیپلز پارټي د دریو جماعتونو یو داسې الاینس جوړ شي او دی په دې الاینس باندې الیکشن وکړي. نو په دغه حواله سره خاتمي فیصله نه شي، خدا سي خبرې روانې دي. خو عثمان صاحب که دغه الاینس وشو نو بیا خو شکست کنفرم دی، ولې چې خیبر پختونخوا خلکو په تیر وخت کې چې څومره الاینس هم د ټولو پارټیو یو ځای کړی دی، ټولو کې چا هم ووټ ورنکړ. بالکل، خو بهرحال دی وخت دا خبرې روانې دي چې دا یو الاینس دی چې هغه به داسې کېږي. خو بظاهر څونکې تاسو هم پته ده هر پارټي خپل پوزیشن دی، هر پارټي دا وایي چې موږ دا سیټ ګټو، موږ دې کې ښه پوزیشن کې یو. نو دغه صورت خو ښکاري نه، خو دا خبرې روانې دي او میبي بعض اضلاعو کې سیټ ایډجسټمنټ وشي چې اضلاع وایز الاینسز دي چې کوم ضلع کې کوم پارټي سره پوزیشن دی هغه حوالې سره اتحاد او څه ګڼې JUI چرته آیا گیننگ پوزیشن کې شته بلوچستان کې یا وفاق کې نون لیگ سره؟ JUI به بالکل بلوچستان کې JUI ته پوزیشن کلیر دی دی وخت کې چې کوم صورتحال دی وخت کې دی درې میاشتو بس 15 میاشتو بس چې کوم پوزیشن یې هغه خو تاسو هم پته ده چې پاکستان کې چې کوم حالات دي دا غرمه بلی او روزانه بل شانتي بالکل بدلیږي. نو بلوچستان کې دی وخت کې پوزیشن خدا او KPK کې 50-50 کې روان دی که آیا JUI یوازې به JUI حکومت نه په بلوچستان کې جوړولی شي او نه په KPK کې جوړوي. که بلوچستان کې هم جوړوي اتحادیان به ورسره او که په KPK کې جوړوي هلته به هم اتحادیان. ها وفاق کې دی وکه پوزیشن د PMLN ټیک دی او PMLN به یوازې نه اتحادیان به ورسره او دا هم ډېر غټ امکانات دي چې پیپلز پارټي به وفاق کې اپوزیشن کې. ډېره مهرباني عثمان خان صاحب او پیپلز پارټي کا اپوزیشن کې هم غټه خبره به وي، ولې چې کوم صورتحال پیپل پارټي ښکاري ډېر زیات ښه نه دی. هغوی په سند باندې زیات بیکو او اعتماد وه چې هغه پښتونخوا کې هم ډېر ښه پوزیشن کې وي او پښتونخوا کې هم چرته ځان ځاني ده دغه اتنه کسان دي هغوی کیدای شي خپل سیټ وباسي، غټه توره به وکړي چې خپل سیټ وباسي. ګینې اوورال ایز ا پارټي موږ ته په خیبر پښتونخوا کې د پارټي نه ښکاري او پنجاب کې خواړه شته دی نه. هغوی په تمه چې دا الکټیبلز به راواړو هر څه به هم دوی کوي، نښه به صرف د تیر استعمالیږي هغه مو نه شو. او بلوچستان کې هم بزنجو صاحب به ته انکار وکړه چې نه جي مهرباني موږ تاسو سره نه یو. خبره پاتې شوه سند ته او مولانا صاحب سند ته روان دی. نو حالات سند کې هم ډېر زیات پیل پارټۍ دپاره ښه نه دي. پروګرام وخت هم اجازت راکړئ د الله په امان.